ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਡਸ ਐਂਡ ਪੈਰਿਟੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਇਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੈਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਬਾਊਟ ਅ ਪੈਰਿਟੀ ਕਿ ਪੈਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एरर डिटेक्शन एज वेल एज अ करेक्शन कोड ठीक है। फॉर योर नॉलेज फॉर आप अगर रिवाइज करिए पैरिटी बिट आप यूज़ करते सी सिर्फ टू डिटेक्ट अ सिंगल बिट एरर सिर्फ डिटेक्ट करते सी। डिटेक्ट मीनस की है कि जो मेरे को डाटा पहुँचा है कि वह सही है या गलत दैट्स इट ठीक है। उन्होंने आप करैक्ट नहीं करते थे जो आप पैरिटी की गल की थी बट जो आप एरर को करैक्ट भी करना है और डिटेक्ट करना है तो करैक्ट करना है उस वास्ते अलग मैथड यूज़ होएगा अलग कोड यूज़ होएगा जोड़ा कि आप डिस्कस कर जा रहे हैं जिन्होंने की कहते हैं हैमिंग कोड क्लीयर। सो लैट्स स्टार्ट विद एरर डिटेक्शन एंड करैक्शन कोड। पहला तो समझिए कि एरर डिटेक्शन एंड करैक्शन कोड का मतलब की है ये डिस्कस करने तो पहला आई वुड लाइक टू डिस्कस ये लास्ट सिनेरियो आप लास्ट ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਿਟੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੈਫਟ ਮੋਸਟ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਦੇ ਮੇ ਬੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੈਟ ਐਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਮੋਸਟ ਰਾਈਟ ਮੋਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ अगर अपने को सिंगल पैरिटी है बट इट डिपेंड अपॉन द आर्कीटैक्चर ऑफ द सिस्टम। कोई आर्कीटैक्चर पैरिटी बिट ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ यूज़ करते हैं कोई पैरिटी बिट ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ भी यूज़ कर सकते हैं अगर सिंगल पैरिटी है। बट जो मेरे को मल्टीपल पैरिटी बिट्स यूज़ होनी है दैन उन्होंने आप एट डिफरेंट पोजीशन विद इन द डाटा की कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। सो ऑलवेज कीप इन माइंड सो जरूरी नहीं है कि पैरिटी हमेशा खब्बे पासे ही लगानी है तुम सज्जे पासे भी लगा सकते हैं ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एरर डिटेक्शन कोड। एरर डिटेक्शन एंड करैक्शन कोड का की मतलब है दैट इज अलॉन्ग विद एरर डिटेक्टिंग कोड वी कैन आल्सो पास सम डाटा टू फिगर आउट द ओरिजिनल मैसेज फ्रॉम द करप्ट मैसेज दैट वी रिसीव। इस लाइन का मतलब यह है कि कहता कि एरर डिटेक्टिंग कोड के नाल आप एक एडिशनल डाटा भी सेंड करते हैं तुहाडे ओरिजिनल मैसेज के नाल ताकि आप जिहड़ा मैसेज अपने को करप्ट होया है ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਟਿੰਗ ਕੋਡਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਪਾਸ ਸਮ ਡਾਟਾ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਕਰਪਟਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਪਟ ਜਾਂ ਵਿਦ ਐਰਰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ओरिजिनल मैसेज ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਿੰਗ ਕੋਡਸ। ਉਹ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਰਰ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਿੰਗ ਕੋਡਸ। ਬਟ ਕੱਲਾ ਕਰੈਕਟਿੰਗ ਕੋਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਐਰਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ error detection as well as error correction code or you can say error detection and a correction code. So error correcting codes also deploy the same strategy as error detecting codes. So error correcting code ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ error detecting ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ such code also detect the extra location of the detect the exact location of the corrupt bit। बट ये नाल की होएगा एरर करैक्शन कोड के नाल की होएगा इस कोड की मदद के नाल आपां एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं जिस पोजीशन के उपर अपने कोल जिहड़ी बिट है करप्ट हुई है या चेंज हुई है। और आपां नूं पता कि डाटा मेरे को डिजिटल फॉर्म के विच हुंदा है 1 एंड 0। अगर मान लो तुसीं डिटेक्ट कर लिया कि मेरे को इस पर्टिकुलर डाटा के विच एरर है दैन एरर करैक्टिंग कोड की करेगा उस तो चैक करेगा कि डाटा की किस पोजीशन के उपर एरर है ठीक है। जब तक सानू पोजीशन नहीं मिलेगी तब तक आप डाटा को चेंज नहीं कर सकते उन्होंने करैक्ट नहीं कर सकते। सो पहला आप पोजीशन फाइंड आउट करांगे यूजिंग अ करैक्टिंग कोड मैथड। उस तो जो पोजीशन मिल गई है उस पोजीशन की जी वैल्यू होएगी अगर 1 है तो उन्होंने 0 कर देंगे अगर 0 तो उन्होंने की कर देंगे आप 1 कर देंगे
ठीक है। सो एरर डिटेक्शन एंड करैक्शन कोड का मतलब वो कोड जिहड़ा कि एरर नूं डिटेक्ट भी करे एज वैल एज करैक्ट भी करे। ये कोड एरर डिटेक्शन कोड के नाल मिल के बनता है, प्लस इहदा ओरिजिनल एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन होंदी है जिहड़ी कि ओरिजिनल मैसेज नूं रिकवर कर सके फ्रॉम द करप्टेड डाटा। सो की कह रहा है, इन करैक्टिंग कोड पैरिटी चेक हैज़ अ सिंपल वे टू डिटेक्ट एरर अलॉन्ग विद द स्पेसिफिकेटेड मैकेनिज्म टू डिटरमिन द करप्ट बिट लोकेशन। एरर करैक्टिंग कोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਵੇ ਹੈ ਐਰਰ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਰਪਟਡ ਬਿਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਨਸ ਦਾ ਕਰਪਟਡ ਬਿਟ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਰਪਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਰਿਵਰਟਡ। ਦੈਨ ਰਿਵਰਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਰਪਟਡ ਬਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਚੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਰੋਮ 0 to 1, ਅਗਰ 0 ਤੋਂ 1 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਗਰ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 0 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਆ ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਿੰਗ ਕੋਡ। ਸੋ ਦੋ ਕੋਡ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਐਰਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਰਿਟੀ ਕੰਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਐਰਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 0 to 1 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ 1 to 0 ਕਰ ਦਾਂਗੇ। The code that detect as well as correct the error is called a error detection and a correction code। ਉਹ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਰਰ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਿਟੀ ਕੋਡ ਹੈ, ਪੈਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੋਡ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਰਰ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ और डिटेक्शन वास्ते सम करैक्शन वास्ते सम अनदर मैकेनिज्म यूज़ करांगे, और उसका नाम अपने को की है हैमिंग कोड। हैमिंग कोड इज़ द एग्जांपल ऑफ एरर डिटेक्शन एंड करैक्शन कोड। बहुत सारे अपने को डिटेक्शन एंड करैक्शन कोड्स अवेलेबल है, बट अकॉर्डिंग टू अ सिलेबस जो अपने को सिलेबस के है वो हैमिंग कोड है। सो डैट्स वाई इतने आप हैमिंग कोड की डिस्कस करांगे। क्लीयर। सो कितना डिटेक्ट होंदा है और कितना करैक्ट होंदा है, की होएगा अपने को, टू डिटेक्ट एंड करैक्ट द एरर एडिशनल बिट्स आर एडिड टू द डाटा बिट्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन। ये तो आप डिस्कस कर चुके हैं। डिटेक्ट और करैक्ट तो जो भी आप एरर को डिटेक्ट करना है या करैक्ट करना है, वो वास्ते आप एडिशनल बिट ऐड कर देंगे तुहाडे ओरिजिनल डाटा के नाल, किदों जो डाटा को ट्रांसमिट करना है। अगर ट्रांसमिशन की लोड़ नहीं है दैन देयर इज़ नो नीड टू ऐड एडिशनल बिट टू ओरिजिनल डाटा, बिकॉज डाटा साडे कोल उत्थे ही जाना है। बट ये डिटेक्शन करैक्शन एरर उदों होएगा जो अपने को डाटा ट्रांसमिशन मोड के होएगा, डाटा आप ट्रांसमिट करना है। दैन कितना करांगे आप की करांगे, पहला आप एडिशनल बिट्स जिन्हों कि आप रीडंडेंट बिट भी कहते हैं, आर कॉल्ड पैरिटी बिट्स, दे अलाउ डिटेक्शन और करैक्शन ऑफ द एरर्स। ठीक है, एडिशनल बिट ऐड कर देंगे, पैरिटी बिट्स कहते हैं जिहड़े कि एरर को डिटेक्ट कर दी है, इस वेले करैक्शन करने की करनी है, हेल्प करनी है। दैन डाटा बिट्स अलॉन्ग विद द पैरिटी बिट्स फॉर्म आ कोड वर्ड। अपन पता ही है कि ओरिजिनल डाटा के नाल जो पैरिटी बिट्स आप ऐड कर देंगे वो की बन जाएगा, कोड वर्ड बन जाएगा। आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टार्ट विद द हैमिंग कोड। सो हैमिंग कोड की कह रहा है, हैमिंग कोड इज़ अ ब्लॉक कोड दैट इज़ कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग अप टू 2 साइमल्टेनियसली बिट एरर एंड करैक्टिंग अ सिंगल बिट एरर। बेसिकली ये ब्लॉक ऑफ कोड है या ब्लॉक कोड भी इन्होंने कहते हैं, जिहड़ा कि 2 साइमल्टेनियस अगर बिट चेंज हो रही हैं तो उन्होंने डिटेक्ट कर सकता है एंड करैक्ट सिंगल बिट एरर, और नाल दी नाल अगर सिंगल बिट एरर है तो उन्होंने की कर सकता है, करैक्ट कर सकता है। तो सिंपल लैंग्वेज भी कह सकते हो कि जिहड़ा हैमिंग एरर डिटेक्शन एंड करैक्शन कोड है दैट इज यूज टू डिटेक्ट एंड करैक्ट आ सिंगल बिट एरर, और यू कैन से दिस इज यूज टू करैक्ट आ सिंगल बिट एरर। सो हैमिंग कोड की करेगा, अगर सिंगल बिट का एरर है ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ 2 ਬਿਟ ਦਾ ਐਰਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਹੈਮਿੰਗ ਕੋਡ ਕੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਲਟੀ ਬਿਟ ਐਰਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ RW ਹੈਮਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, तो फॉर एरर करेक्शन। सो दिस इज डिवेल्प बाय द RW हैमिंग फॉर अ एरर करेक्शन। बेसिकली ये एरर करेक्शन है, डिटेक्शन तो आप पैरिटी मैथड नाल यूज़ करा डिटेक्ट करांगे। सो की कह रहा है, इन दिस कोडिंग मैकेनिज्म या मैथड्स द सोर्स इनकोड्स द मैसेज बाय इंसर्टिंग अ रिडंडेंट बिट्स विद इन द मैसेज। इस मैथड में की करांगे जिदा कि आप करते आ रहे हैं,
ਜੇ ਇਸ ਸੋਰਸ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬਿਟ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਐਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। These redundant bits are extra bits that are generated and inserted at specific position in the message itself to enable error detection and correction। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ redundant bits ਹੈ ਜਾਂ extra bit ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਨਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਇੰਸਰਟਿਡ ਐਟ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਬਿਟਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਰਰ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵੈਨ ਦ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਦਿਸ ਮੈਸੇਜ it perform a recalculation to detect error and find the bit position that has error। ਜਦੋਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੀਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੀਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਦਾ ਐਰਰ। ਜਦੋਂ ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਐਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਰਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 0 ਦਾ 1 ਔਰ 1 ਦਾ 0। ਸੋ ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਮਿੰਗ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸੋਰਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਕੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਨਕੋਡ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਇਨਸਰਟਿੰਗ ਅ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਸੇਜ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਨਰੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਐਂਡ ਸੈਂਡਰ ਐਂਡ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਟ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਇਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਬਿਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਰਰ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਰੀਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਦਾ ਐਰਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਰਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਟਾ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਅ ਮੈਸੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਐਡ ਕਰ ਦੇਗਾ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। In this coding, the source encode the message by inserting a redundant bit within the message। So message ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, redundant bit ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ parity bits ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ you can say a redundant bit। Clear? So ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, the redundant bit extra bits, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ green color these are extra bits ਹੋਣਗੀਆਂ and inserted at a specific position। ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਬਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਡ ਹੋਣ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬਿਟਸ ਐਡ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਕੋਡ ਹੋਏਗਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਦ ਸੋਰਸ ਇਨਕੋਡ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬਾਈ ਇੰਸਰਟਿੰਗ ਅ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟਸ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸੀਵਰ ਐਂਡ ਕੋ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰੋਮ ਅ ਸੈਂਡਰ ਟੂ ਅ ਸੋਰਸ ਕੀ ਆ, ਰਿਸੀਵ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦੈਨ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਟ ਪਰਫਾਰਮਸ ਰੀਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਐਰਰ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਦਾ ਐਰਰ। ਕਲੀਅਰ? ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਸੇਫ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਡਾਟਾ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਨਕਰੈਕਟ ਡਾਟਾ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਡਾਟਾ ਆਏਗਾ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪੈਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੋ, ਅਗਰ ਡਾਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਕਰੈਕਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਮਿੰਗ ਕੋਡ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਰੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਬਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਐਰਰ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਰਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੈਨ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, 1 ਦਾ 0 ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ 0 ਦਾ 1 ਕਰ ਦੇਗਾ। Clear? So this is a graphical view how the Hamming code is work. So let's start. Procedure ਕੀ ਹੈ, the procedure for a Hamming code or you can say error detection and correction code। ਇੱਥੇ ਮੈਂ Hamming code ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। The procedure used by the sender to encode the message encompasses the following step। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੈਂਡਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਡਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਂਡਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟੀ ਬਿਟਸ ਐਡ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਦੈਨ ਉਹ ਇਨਕੋਡਡ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਡ ਵਰਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡਰ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟਸ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਪੈਟੀ ਬਿਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਿਟ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਬਿਟ ਡਾਟਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਪੈਟੀ ਬਿਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਬਿਟ ਡਾਟਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ 8 ਬਿਟ ਡਾਟਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 4 ਬਿਟ ਪੈਟੀ ਬਿਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟਸ। ਸੋ ਡਾਟਾ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਈਚ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਟਸ ਆਪਾਂ ਪੈਟੀ ਬਿਟਸ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆਏਗੀ ਜਾਂ 0 ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਬਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਪੈਟੀ ਬਿਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ 1 ਆਏਗੀ ਜਾਂ 0 ਆਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੰਸ ਦਾ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟਸ ਆਰ ਐਮਬੈਡਡ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਂਡ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟ ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਐਮਬੈਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਸਟੈਪ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪਰਫਾਰਮਡ ਐਟ ਅ ਸੈਂਡਰ ਸਾਈਡ। ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਟਸ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਬਿਟ ਐਰਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬਿਟ ਐਰਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਿਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਰਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਟੀ ਬਿਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨ ਦਾ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਟ ਪੈਟੀ ਬਿਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਫ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਟ ਇਜ਼ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਐਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਟਾ ਸੰਖਿਆ 1010, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਐਮ, ਓਰੀਜਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਿਟਸ। ਦੈਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੈਟੀ ਬਿਟ ਪੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਟੀ ਬਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਦੇਤਾ ਆਪਾਂ ਪੀ, ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਬਾय ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਟੀ ਬਿਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਬਿਟ ਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ 4 ਬਿਟਸ। clear, then p will be found, or you can say p is found by trial and error using equation 2 raised to the power p greater than is equal to m plus p plus 1। so ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਟੀ ਬਿਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਊਂਡ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਫ ਅ 4 ਬਿਟਸ। ਸੋ ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, 4 ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਫ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਟ ਇਜ਼ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਐਮ। ਐਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਓਰੀਜਨਲ ਬਿਟਸ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬਿਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੈਟ ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਟੀ, ਸੋ 2, ਮੰਨ ਲਓ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੀ। ਸੋ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 2, ਸੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 2, 2 ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੀ ਐਮ ਪਲੱਸ ਪੀ ਪਲੱਸ 1 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਪਲੱਸ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 4 ਪਲੱਸ 2 ਪਲੱਸ 1 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 7।
बट ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी मेरे को 4। नाउ 4 इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 7 की 4 ਜਿਹੜਾ 7 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? नो। दैट मीन्स ਕੀ ਹੋਗਾ, ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈ। दैट मीन्स p ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। दैट मीन्स ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਪੈਟੀ ਬਿਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਿਟਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਨੂੰ। m ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਹੈ, ओरिजिनल डाटा ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ओरिजिनल ਬਿਟਸ ਹੈ। ਨਾਓ p ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ p ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 8। ਹੁਣ ਆਪਾਂ m ਪਲੱਸ p ਪਲੱਸ 1 ਇੱਥੇ ਸੌਰੀ r ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਬਿਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ p ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ओके सो अपने को की हो गया, इतने अपने को p हो गया। सो 2 ਦੀ ਪਾਵਰ p इज इक्वल टू 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 क्योंकि p ਦੀ वैल्यू 3 है। मन के चलिए कि मैं 3 पैरिटी बिट चाहिए। नाउ दिस इज 8। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। m ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 4 ਬਿਟ ਹੈ, m इज इक्वल टू 4। p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 प्लस 1, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 कितना 8। नाउ 8 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 7। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 8 ਆ ਗਈ और ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 7। दैट मीन्स 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 8 7 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ठीक है। इक्वल तो नहीं है लेकिन बड़ा है। सो रिलेशन की हो गया, सैटिस्फाई हो गया। सो इस तो पता चल गया कि मैनू कितनी पैरिटी बिट चाहिए है 3, क्योंकि p की वैल्यू कितनी है 3 है। इन्हों कहते आप ट्रायल मैथड करने, ठीक है। पहला p की वैल्यू 2 पुट की, देखा कि नहीं सैटिस्फाई नहीं हुई, फिर ही आप p की वैल्यू 3 पुट की। जे अगर ये भी सैटिस्फाई नहीं होंगी फिर आप p की वैल्यू 4 पुट करनी सी। तब तक आप करते रहना जब तक ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हो जाती। सो की निचोड़ निकलिया इस स्टैप का, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਬਿਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 3 ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੀ ਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ओरिजिनल ਬਿਟਸ ਹੈ। ਪੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਬਿਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ फॉर 4 बिट डाटा इज 3, दैट इज p इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। m की वैल्यू भी आ गई अपने को और p की वैल्यू भी आ गई। नैक्सट सैकेंड स्टैप ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਐਡ ਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ओरिजिनल डाटा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ प्लेसमेंट ऑफ पैरिटी बिट्स इन द कोड, ठीक है। अपन पता है एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि वी हैव m इज इक्वल टू 4 डाटा बिट्स हो गई हैं, p इज इक्वल टू 3 इज अ पैरिटी बिट्स। प्रीवियस स्लाइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं, ठीक है। वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। m की वैल्यू 4 है, डाटा बिट्स हो गई, p की वैल्यू 3 पैरिटी बिट्स हो गई। सो टोटल लेंथ कितनी होगी अपने को मैसेज की 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7 बिट का मैसेज बन जाएगा, ठीक है। जो मैसेज क्रिएट होएगा इनकोड होएगा वो 7 बिट का होएगा। 4 ओरिजिनल बिट्स होंगे और 3 मेरे को पैरिटी बिट्स होंगे लाइक दिस, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। 4 + 3 कितनी हो गई 7। इतने इस सिनेरियो में अजे मैं ये नहीं दसिया कि पैरिटी बिट्स कितने हैगी, इतने सिर्फ दसिया कि मेरे को इन्नियां पैरिटी बिट्स बन गई है, उन्होंने मैं ये नाम दे दिते। क्लीयर? ना हुण किद्दां आएगा कि ये पैरिटी बिट्स है कितने प्लेस करनी है, और वास्ते बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथड आप यूज़ कर चुके हैं। द पैरिटी बिट्स आर लोकेटेड इन द पोजीशन दैट आर नंबर्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग पावर ऑफ 2। किहड़ी पैरिटी बिट्स ने कित्थे प्लेस होना है ओरिजिनल डाटा दे विच, वो आपां बाय यूजिंग दिस फार्मूला यूज़ करांगे दैट इज असेंडिंग पावर ऑफ 2। दैट इज 2 की पावर की हो जाएगा, ध्यान देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, क्योंकि 3 बिट्स है तो आप 3 तक लावे। अगर 4 बिट्स होंगे 2 की पावर 3 लेना सी। 2 की पावर 0 मतलब की होंगे 1, 2 की पावर 1 का मतलब की हो गया 2, 2 की पावर 2 की हो गया 4। इसका मतलब है कि जी पैरिटी बिट्स है वो पहली पोजीशन पर आएगी, पहली दूसरी पैरिटी बिट दूसरी पोजीशन पर आएगी और तीजी पैरिटी बिट मेरे को चौथी पोजीशन पर आएगी लाइक दिस। ये मेरे को 7 पोजीशन हो गई हैं। सो पहली पैरिटी बिट फर्स्ट पोजीशन पर, दूजी पैरिटी बिट सैकेंड पोजीशन पर और तीजी जी पैरिटी बिट है वो चौथी पोजीशन पर आएगी। क्लीयर? बाकी जो डाटा बच गया उत्थे सारे ओरिजिनल डाटा आएगा। ओरिजिनल डाटा की पहली जी हैगी आ बिट वो थर्ड पोजीशन पर आएगी, जी अपने को दूसरी है बिट वो 5th पोजीशन पर आएगी, फिर नैक्सट जी है 6th पोजीशन पर आएगी, लास्ट अपने को 7th पोजीशन पर आएगी। इस तरीके प्लेसमेंट ऑफ पैरिटी बिट्स होएगा इन द कोड।
ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਟਸ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਹੈ ਉਹ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ 2 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਲਾਈਕ ਦਿਸ 1 2 4 ਐਂਡ 8। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਤੱਕ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ। 3 ਬਿਟਸ ਹੈ। ਅਗਰ 4 ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ 5 ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾਲ 16 ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਟਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ P1 ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ 4। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਬਿਟਸ ਡਾਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਦਾ ਥਰਡ ਸਟੈਪ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਲੇਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਂਡਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 1 ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ 0 ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। these are the bit position ਲਾਸਟ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ P1 P2 M1 M3 ਸੌਰੀ M1 P3 M2 M3 M4। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਟਸ ਦੀ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਾ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਵਿਦ ਆਲਸੋ ਆ ਓਰੀਜਨਲ ਬਿਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 1 2 3 4 5 6 ਐਂਡ 7 ਇਹ 7 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਿਟ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਦਾ ਬਾਈਨਰੀ ਕੀ ਬਣਦਾ 001। 3 ਕਿਉਂ ਲਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ 4 ਬਿਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ 3 ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 3 ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਲਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਬਾਈਨਰੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 001 ਸੀਗਾ ਬਾਈਨਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਇਹਦੀ ਬਾਈਨਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ 010। ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈਨਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ। 3 ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 011 4 ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 100 5 ਦਾ 101 6 ਦਾ 110 ਐਂਡ 7 ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 11। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ P1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ P1 ਜੋ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟ ਚੈੱਕ ਆਲ ਦਾ ਬਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇਟਸੈਲਫ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਜੇ P1 ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਟਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇਟਸੈਲਫ that have ones in the same location in the binary position number। ठीक है। सो ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਫਰਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਰਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ 1 ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬਾਈਨਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਫਰਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਫਰਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ 1 ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਰਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਦਿਸ 1। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 1। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 0 ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ 1 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਇਹ 0 ਹੈ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨੂੰ P1 ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਆ 1 ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਮਿਲ ਗਈ 5 ਐਂਡ ਦੈਨ 6 ਇੱਥੇ 0 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ 0 ਹੈ। ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 7 ਤੇ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ 7। ਸੋ ਜਿਹੜੀ P1 ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇਟਸੈਲਫ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਟ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਟ ਚੇਂਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੈਨ ਫਿਫਥ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੈਨ 7 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P1 ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ P1 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ P2 ਦੇਖ ਲਓ P2 ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ 1 ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 0 ਹੈ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇਟਸੈਲਫ ਆਪ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ 1 ਹੈ ਸੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਇੱਕ 2। ਦੈਨ 3 ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਹੈ 1 ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਗਾ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ 0 ਹੈ 9 5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ 0 ਹੈ 9। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਓ 6 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 6 ਹੋਣਾ ਸੀ। ਓਕੇ 6 ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ। ਓਕੇ 6 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਦੈਨ 7 ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ 1 ਹੈ ਸੋ 7 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ P2 ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਟਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 2 ਨੂੰ 3 ਨੂੰ 6 ਨੂੰ ਐਂਡ 7 ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ P1 ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਚੈੱਕ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 1 ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇਟਸੈਲਫ ਇਹਦੀ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਦੈਨ ਫਿਫਥ ਐਂਡ 7th ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ
P1 ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 1 ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਬਿਟਸ ਦਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। P2 ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 1 ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਨਾਓ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ P3 ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ 1 ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਨਾਓ ਦਾ P3 ਚੈੱਕ ਬਿਟਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 4 5 6 ਐਂਡ 7 ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਸਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਬਿਟ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ 1 ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 9, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਹੈ 9, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਹੈ 9, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਗਿਆ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ। ਸੋ 4 ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂ ਆਪ ਹੀ ਇਟ ਸੈਲਫ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ 5 ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਲੈ MSB 1 ਹੈ, ਦੈਨ 5 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ P3 ਹੈ 5 ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ 6 ਹੈ ਉਹਦੀ MSB ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਗੇਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ P3 ਹੈ ਉਹ 6 ਬਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ 7 ਤੇ ਕੀ ਲਾਸਟ MSB ਕੀ ਹੈ 1 ਹੈ, ਤਾਂ 7 ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, P1 will check position 1 3 5 as well as a 7, P2 will check the position bit position 2 3 6 and a 7, then P3 will check the position 4 5 6 and a 7। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਅਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ P1 ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਆ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਬਿਟ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ 5, ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ 7, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟ 1 ਹੈ। ਫਿਰ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਤੋਂ 2 ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨ 2 ਦਾ ਬਿਟ ਲੈਣਾ, 2 ਤੇ 3 ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ 2 ਛੱਡ ਦਿਓ, 6 ਤੇ 7 ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨ 3 ਬਿਟ ਛੱਡ ਗਏ, 3 ਬਿਟ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 3 ਬਿਟ ਲੈ ਲਿਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 4 5 6 ਐਂਡ 7। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 4 4 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਗੈਪ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਬਿਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈ 1011, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈ ਬਿਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਪੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਬਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਬਿਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੀਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਬਿਟ ਆਏਗੀ MSB, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 0, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ M2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ ਉਹ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਥ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਟਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਿਟੀ P1 P2 ਤੇ P3, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ P1 ਚੈੱਕ ਬਿਟਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 1 3 5 ਐਂਡ 7। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਈਵਨ ਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਮਿੰਗ ਕੋਡ ਹੈ ਈਵਨ ਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਈਵਨ ਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਈਵਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਾ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ P1 ਇਟਸੈਲਫ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1, ਦਿਸ 1, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਤੇ 1। ਦੈਨ 5 ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ 7 ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਪਿਆ ਹੈ। ਨੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਇਹ ਈਵਨ ਪੈਰਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਪੈਰਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 1 ਤੇ 2, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਈਵਨ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਈਵਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਪੈਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਰਹੀ, ਤੀਜੀ ਤੇ 1 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਤਵੀਂ ਤੇ ਕੀ ਆ 1 ਆ ਰਹੀ। 1 ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਤੇ ਇਟਸੈਲਫ P ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 0 ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਈਵਨ ਪੈਰਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ P2 ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ। 2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸੈਲਫ ਜਿਹੜੀ P2 ਆ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ 3 ਥਰਡ ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1, ਦੈਨ 6 ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1, ਦੈਨ 7 ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਈਵਨ ਪੈਰਿਟੀ ਦੇ, ਬਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਨਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, ਔਡ। ਸੋ ਈਵਨ ਪੈਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ P2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ P3 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਬਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 4 5 6 ਐਂਡ 7। ਚੌਥੀ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਜੇ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਮਿਲਣੀ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। 5th ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ 0, 6th ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ 1, 7 ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਈਵਨ ਪੈਰਿਟੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਈਵਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ 1, ਯੈਸ। ਅਗਰ ਆਲਰੇਡੀ ਈਵਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ P3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਿਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਿਆ P1 ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤੇ। ਤੀਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਕਿਹੜੀ ਬਿਟਸ ਦਾ ਤੇ ਬਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਡੈਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ P1 P2 ਤੇ P3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਵੈਲਿਊ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨੀ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ P1 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੈਲਿਊ 0, ਓਕੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ P2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 1, ਦੈਨ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ M1 ਓਰੀਜਨਲ ਬਿਟ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 1, ਦੈਨ ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਟਾ 0, ਦੈਨ 6th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਆ 1, 7 ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਪਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਟਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸੀਵਰ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਸੇਜ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕੋਡਡ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਵਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ 3 ਦੇ 3 ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਡਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇਹ ਸਟੈਪ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਾਟਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਸੀਵਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, once the receiver gets an incoming message it performs recalculations to detect error and correct them। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਟਾ ਰਿਸੀਵਰ ਐਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਨਕਮਿੰਗ ਡਾਟਾ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰੀਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਦਾ ਐਰਰ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ, ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਦਾ ਐਰਰ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟ ਦੈਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰੀਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਚੈੱਕਡ ਬਾਏ P1। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ P1 ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਗਰੁੱਪ ਚੈੱਕਡ ਬਾਏ P1। ਸੋ P1 ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਿਟੀ P1 ਚੈੱਕ ਬਿਟਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 1 3 5 ਐਂਡ 7। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 1 3 5 ਐਂਡ 7। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ। ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਗਰੁੱਪ ਚੈੱਕਡ ਬਾਏ P1, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ P1 ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ P2, ਫਿਰ P3। ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਫॉर ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਰਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਿਟੀ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। 0 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅ ਗੁੱਡ ਪੈਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਐਂਡ 1 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅ ਬੈਡ ਪੈਰਿਟੀ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਬਿਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਆ, ਐਰਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਸਟ ਚੈੱਕ ਪੈਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, P1 ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਈਵਨ ਪੈਰਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਤੇ ਈਵਨ ਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਰਿਸੀਵਰ ਤੇ ਵੀ ਈਵਨ ਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ, 1 3 5 ਤੇ 7, ਦਿਸ ਵਨ 1 3 5 ਤੇ 7। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ 0, 3 ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ 1, 5 ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ 0, 7 ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਈਵਨ ਪੈਰਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਡ ਪੈਰਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਨਸ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਈਵਨ ਜੇ 1 ਤੇ 2 ਈਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਰਿਟੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਈਵਨ 0 ਹੋ ਜਾਏ, ਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਗਈ 0।
अगर जीरो होएगी तो दैट मीनस कि पैरिटी चैक इज़ गुड। ਇਹਦਾ मतलब है कि इन्हां पोजीशन के उपर जो डाटा चेंज नहीं होया है उत्थे अपने को डाटा इंटैक्ट है। क्लीयर। अगर सिंगल बिट की गल करांगे, ठीक है, अगर दो होंगे फिर नहीं डिटेक्ट नहीं होएगा, अगर सिंगल बिट चेंज होएगी तो। क्लीयर। सो दोबारा रीकैलकुलेशन हो रही है, दोबारा फिर ये ईवन पैरिटी फाइंड आउट कर रहा है। वो सिर्फ ये 2 4 6 कंसीडर नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जी P1 है वो किहड़ा ध्यान रखती पई है 1 3 5 एंड 7, तो then ਉਹਦੀਆਂ वैल्यूज़ ही आप चैक करांगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ दूजा ग्रुप चैक करांगे, ठीक है। की कह रहा है रिपीट स्टैप 2 फॉर ईच पैटी ग्रुप। ये पहला पैटी ग्रुप हो गया P1, किन्ने अपने को P3 तक है, तो आप तिन्ने ग्रुप चैक करने पैणगे। ਹੁਣ की हो गया पैटी बिट P2, ध्यान रखो इत्थे चेंज हो रहा, पैटी बिट P2 चैक बिट पोजीशन 2 3 6 एंड 7। हम जी P2 अपन पता है कि किहड़ी बिट पोजीशन चैक करती है 2 3 6 एंड 7। नाउ सैकेंड पैरिटी चैक होएगा यूजिंग ईवन पैरिटी। हम ये पोजीशनस किहड़ियां होणगियां 2 3 6 ते 7। हम चैक करो कि ये नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3 4। ऑलरेडी ईवन है तो अपने को वैल्यू की आएगी 0 आएगी, क्योंकि ईवन पैरिटी नाल ही है, ठीक है। सो ये भी पैरिटी चैक की हो गया, गुड हो गया। गुड मीनस ये भी कोई चेंज नहीं है। दैन फिर नैक्सट है देखो पैरिटी बिट P3 चैक ऑल द बिट। हम तीजा ग्रुप है वो चैक करांगे, वो वास्ते किहड़ा पोजीशन चैक करांगे 4 5 6 एंड 7, ठीक है। दैट इज 4 5 6 एंड 7। हम ये नंबर 1 चैक करो, सारे मेरे को की है 1 1 ते 2 ईवन है, इत्थे भी की आ गया मेरे को 0 आ गया। सो पैरिटी चैक इस की आ गया गुड आ गया। जो पैरिटी चैक सारे ही गुड आ गए हैं, डैट मीनस इस डाटा के उपर कोई भी एरर नहीं है। देखो ध्यान नाल एग्जाम्पल में आप कोई भी हजे बिट चेंज नहीं की, जो सेंड किया है वही अपन इतने रिसीव होया है। अगर वही रिसीव हो रहा है डैट मीनस की है अपने को कोई भी एरर नहीं है। सारे की वैल्यू 0 है, तो जो भी अपन काउंट करना है फ्रॉम बॉटम टू टॉप करांगे। सो लास्ट स्टेप की कह रहा है द बाइनरी नंबर फाउंड बाय द रिजल्ट ऑफ ईच पैरिटी चैक डेजिग्नेट द पोजीशन ऑफ कोड बिट डैट इज इन एरर। जो अपने को बाइनरी नंबर की बन गया उपर नोट करांगे 0 0 0, ठीक है। सो डेसिमल नंबर की बन गया 0। अगर मेरे को 0 हो जाएगा डेसिमल नंबर डैट मीनस ये कोई भी एरर नहीं है। क्लीयर। अगर 0 की जगह कोई होर वैल्यू आ जाती है, ये 1 2 3 4 5 कोई भी आ जाती है, डैट मीनस की होएगा वो पोजीशन तुहानूं फाइंड आउट हो जाएगी जिथे अपने को एरर है, ठीक है। सो की करेगा दिस इज एरर पोजीशन कोड। द फर्स्ट पैरिटी चैक जनरेट द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जी पहली चैक हुई है और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जनरेट करेगी। इफ ऑल आर गुड दैन देयर इज नो एरर। जो सारी पैरिटी गुड्स होंगियां, गुड मीनस की वैल्यू 0 है, तो ये कोई भी एरर नहीं होगी, ठीक है। तो जी पहली पैरिटी जो अपने को चैक होया वो LSB जनरेट करेगी और जी लास्ट होगी वो MSB बिट जनरेट करेगी। सो जो अपने को 0 0 बाइनरी फॉर्म में डेसिमल कन्वर्ट करोगे, जो भी अपने को नंबर आएगा वो पोजीशन मिल जाएगी। अगर वो एरर होएगा उस पोजीशन को आप ठीक कर सकते। हम एक एग्जाम्पल ना क्लीयर हो जाएगा। हम मान लो मैं एग्जाम्पल ले रहा कि हम आप एरर इंट्रोड्यूस करांगे दैन चैक करांगे कि वो कितना फाइंड आउट करता है। हम मेरे को ये ओरिजिनल डाटा है 0 1 1 0 0 1 1 दिस वन, ठीक है। जो आप डाटा सेट मैं सेम वही एग्जाम्पल ले रहा प्रीवियस वाली दिस वन, सेम वही एग्जाम्पल ले रहा। हम ये आप डाटा सेंड करना है। क्लीयर। ये अपन पैरिटी बिट्स है, अपन पता है कि पहली पोजीशन दूजी पोजीशन और चौथी ते की है पैरिटी बिट्स है। सो उन्होंने वैल्यू मेरे को की है P1 की वैल्यू 0 है, P2 की वैल्यू 1 है और ये वैल्यू मेरे को की है 0 है। बाकी मेरे को की हो गया ओरिजिनल बिट्स होंगे। क्लीयर। हम मान लो सपोज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन बिट नंबर 5 या बिट पोजीशन नंबर 5 इज चेंज फ्रॉम 0 to 1। जी ये 5वीं पोजीशन से बिट है ये चेंज हो गई है, 0 का की बन गया मेरे को 1 बन गया। देखो ध्यान चेंज हो गया है, ठीक है। इतने 0 सी इतने 1 हो गया। ये ड्यूरिंग ट्रांसमिशन सेंडर ने सेंड सही किया, लेकिन रस्ते में नॉइस ऐड हो गई और ये बिट एक बिट की हो गई चेंज हो गई। क्लीयर। हम ये डाटा मेरे को रिसीवर को पहुँचेगा, जो रिसीवर को पहुँचेगा रिसीवर द्वारा तो रीकैलकुलेशनस करेगा उस ग्रुप दी। पहला ग्रुप ईवन हम ईवन पैरिटी उपर ही काम करना, क्योंकि सेंडर ने ईवन पैरिटी ने सेंड किया तो रिसीवर भी ईवन पैरिटी के अकॉर्डिंग ही इतने काम करेगा। सो पहला की करेगा P1 जो ग्रुप है उन्होंने चैक करेगा, फिर P2 चैक करेगा, फिर P3 P3 तो P1 का ग्रुप किहड़ा सी 1 3 5 एंड 7। सो 1 ते देखो की पिया होया 0 दिस वन 1 पोजीशन ते, 3 ते की पिया है मेरे को 1, 5 ते की पिया होया 1,
ਦੈਨ 7 ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ 1। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਈਵਨ ਪੈਰਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਡ ਪੈਰਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਪੈਰਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਈਵਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਨਸ ਆਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਡ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 1 ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਈਵਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ P2 ਚੈੱਕ ਕਰੋ। P2 ਕਿਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ, 2 3 6 ਐਂਡ 7। 2 ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1, ਦਿਸ 1। ਕਲੀਅਰ। ਐਂਡ 3 ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ 1, 6 ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਪਿਆ 1, 7 ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1। ਹੁਣ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਈਵਨ ਹੈ ਕਿ ਆਡ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਨਸ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਈਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਆਏਗੀ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਹੀ P3 ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ, 4 5 6 ਐਂਡ 7। 4 ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0, 5 6 7 ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ 1 1। ਅਗੇਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਹੈ ਇਹ ਆਡ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਈਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਕਰਤਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੋਸਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਬਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਲੀਸਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਬਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਫਰੋਮ ਬੋਟਮ ਟਾਪ ਟੂ ਆ ਬੋਟਮ। ਸੋ 10101 ਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਟ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਮਿਲ ਗਈ ਫਾਈਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 0 ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 1। ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਰਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਰ 1 ਹੈ ਤਾਂ 0 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 0 ਤੇ 1 ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਨ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 1, ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ 0 ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਡਾਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਆਫਟਰ ਡਿਟੈਕਟ ਔਰ ਕਰੈਕਟ ਦਾ ਕੋਡ। ਕਲੀਅਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਆ ਹੈਮਿੰਗ ਕੋਡ। ਕਲੀਅਰ। ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਮਿੰਗ ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਉਹ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ P1 1357 ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ, P2 2367 ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ, ਐਂਡ P3 456 ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ P1 P2 ਤੇ P3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਪੈਰਿਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਆਡ ਪੈਰਿਟੀ ਤੇ। ਸੇਮ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆਪਾਂ ਆਡ ਪੈਰਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਡ ਪੈਰਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਈਵਨ ਪੈਰਿਟੀ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਡ ਪੈਰਿਟੀ ਕਰ ਲਓ। ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਰਿਸੀਵਰ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। P1 P2 ਤੇ P3 ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਈ ਪੈਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਅਗੇਨ 0 0 ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਰਿਟੀ ਗੁੱਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਚੇਂਜ। ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਅਰ ਪੈਰਿਟੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਬੈਡ ਪੈਰਿਟੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਰਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਾਈਨਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ 5। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਰਿਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਆ ਹੈਮਿੰਗ ਕੋਡ that is known as a error detecting and correcting an error. Hamming code is always used to detect as well as correct a single bit error. Always keep in mind. अगर 2 बिट ਦਾ ਐਰਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਂਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਕੋਡਸ। that is very interesting है and very useful है। तो ਆਪਾਂ वन बाय वन डिस्कस करेंगे in the coming session। that is ASCII code, EBDCIC code as well as a Unicode। till then thank you very much।